나와 전혀 상관없는 곳에 있는 데서 내 것을 볼 수 있어야 세계 선교할 수 있습니다. You must be able to see the things that belong to you in places that have nothing to do with you right now in order for you to carry out the work of world missions. 나 자신이 살아나고 남도 살릴 수 있는 확실한 메시지 갖고 있어야 돼요. You must possess that clear message by which you can save yourself and save others. 그게 오늘 본문의 그 약속입니다. And that is a promise we see in today's scripture. 예수님께서 제자들이 근심 속에 사로잡혀 있다는 걸 본 겁니다. Jesus saw that the hearts of all of his disciples were so troubled. 안타깝죠? How frustrating is that? 사단은 여러분을 이길 수 없습니다. Satan cannot overcome you. 그걸 알고 있습니다. And he knows that full well. 그래서 여러분이 딱 근심하고 낙심하고 염려하고 흔들릴 때만 찾아옵니다. And that's why he only comes to you when you're troubled, when you're grieved, and when you're discouraged. 그래서 너희는 마음에 근심하지 말라. And that's why he says to them, do not let your hearts be troubled. 하나님 믿으니 근심하지 말라. He says, believe in God. 또 나를 믿으니 근심하지 말라. Believe also in me and do not let your hearts be troubled. 자, 하나 더 짚고 넘어갈 게 있습니다. One other thing that we must set in place before we move 왜 on. 하나님은 우리에게 복음을 주실까요? Why has God given us the gospel? 에스겔 28장 12절 15절에 보니까 악한 이 천사가 타락한 악한 존재가 돼서 인간을 무조건 멸망시킵니다. Ezekiel 28:12-13 says that this angel of the Lord has fallen away from him and because of that is now driving all mankind into destruction. 하나님은 아무것도 묻지 않고 복음 줬어요. If we don't understand this, we cannot understand. We see that God did not ask us of our sin. Immediately He gives us the gospel. 여러분 이 놀라운 메시지가 내게 인생 메시지 정리가 딱 되는 순간에 역사에 나는 거예요. When this amazing message becomes set in place as my own personal life message, that's when the works will arise. 첫째입니다. First, 다가올 미래에 대한 승리의 약속을 한 겁니다. it is a promise of victory regarding the future that is drawing closer. 모든 흑암과 원수의 근세를 멸하겠다. With that, He completely and utterly 근심하지 destroyed 마라. all the disasters and curses given by the enemies. So He says, 두 번째입니다. second, 완전히 사단이 무릎 꿇을 수밖에 없는 사실적인 약속을 맺게 합니다. He gives a few realistic promises where Satan has no choice but to bow the knee. 믿으라고 했습니다. He just simply says, believe. 뭘 믿어야 됩니까? Believe what? 내가 그 길이요 진리요 생명이다. I am the way and the truth and the life. 나를 믿지 않고는 아버지 갈 자가 없느니라. No one comes to the Father except through 이게 me. 굉장히 중요한 말이요. These words are so very important. 그리고 뭡니까? And what else? 알아라는 거요. He says to know. 뭘 말입니까? To know what? 요한복음 14장 13절에 내 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 행하리라. He says, if you ask me anything in my name, I will do it in verse 14. 이걸 그냥 믿고 알고 누리라는 겁니다. So he's just simply saying, believe it, know it, and 근심하지 enjoy 말라. it. Do not let your hearts be troubled. 20절에 이렇게 있어요. 그날에 내가 아버지 안에 내가 너희 안에 너희가 내 안에 있음을 알리라. And in verse 20 it reads, in that day you will know that I am in my Father and you in me and I in you. 사실적인 약속. It is a practical 응답 필요 없어요. 그거 누리면 돼요. and realistic message. No other additional answers needed. Just enjoy that fact. 마지막은 뭡니까? And finally, 절대 약속했어요. He has given us an absolute promise. 재림주로 오게 될 것을 약속했어요. He promises He will come back as the Lord of the Advent. 다 이루었다 그랬어요. He says it is finished. 끝난 거죠. It's done. 우리의 끝은 하나님의 시작입니다. Our end, what we determine to be our end, is the Lord's beginning. 악한 자들이란 핍박은 전도자들의 출발입니다. And the persecution of the wicked, that's simply the start for the evangelist. 사명자의 죽음은 자는 것이고 시작입니다. What is the death of the committed worker? They have simply slumbered. They have 명심해야 simply 돼요. fallen asleep. It's a start. 지금부터 하나님의 나라와 그의 일을 이루게 되는 것입니다. Starting now, He will continue to fulfill the works of God and His kingdom. 성령 충만을 임하면 증인될 거라고 했는데 그 능력이 나타났어요. In the setting of Mark's upper room, you receive power and the Holy Spirit comes upon you, and we see the evidence of that. 결론 맺겠습니다. Our souls remain. 응답이 중요한 게 아닙니다. This is a conclusion. It's not the answer that is 더 중요한 important. 게
There's something more important than that. 내 영적 상태가 되어지고 난 뒤에 하나님의 나라의 일이 이루어집니다. 명심하면 돼요. Once my spiritual state is put in order, that's when the works of God's kingdom take place. 이 성삼위 하나님과 보좌의 축복과 이 시대 살린 게 다 하나님 이게 상구삼이란 말이에요. 이게 내게 임하고 전달되도록 기도하는 겁니다. And what do I do when I prepare for my sermons? I don't do a lot of outside extensive research. I continue to pray the prayer to enjoy the power of the triune God and the blessing of the throne. 이번 주간에 하나님의 나라 임하는 큰 축복이 있기를 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that this week you may receive the great blessing of God's kingdom coming upon you. 아버지께 주신 잔이다. 이것은 저와 여러분을 사랑하셔서 우리를 구원하기 위해서 주신 잔이에요. 영적 성장은 멈춤이 없어요. 평생 그리스도의 분량까지 자라가시길 바랍니다. 복음을 알게 되어지고 확신이 왔어요. 5가지 확신. 야, 이게 충격이 되더만요. 문제는 말이에요. 이게 지속이 안 돼. 합수훈련을 받고 났더니 그때부터는 너무 많이 지속되는 문만 내리는 거예요. 팀 합숙을 딱 받았는데 이게 왜 내립니까? 제자를 붙이는 거예요. 구원받은 자는 깨달은 대로 응답이 준비되는구나. 믿어지는 만큼 이제 제자들과 함께 짧게 미션홈의 큰 영향력, 현장을 살리는 가장 큰 역할을 하는 현장, 전문교회, 지역을 살리는 지교회, 여기 키가 뭡니까? 요원, 복음을 통한 근본적인 치유. 정도인데 가장 중요한 게 뭡니까? 우리의 동기요. 사역자는요, 하나님이 주신 거, 하나님 시킨 것만 하면 돼요. 하나님이 기뻐하는 중직자, 뭘 해야 되죠? 지역을 책임져라. 지역 책임자요. 그래 놓고는 가진 시간, 경제 가지고 제대로 몸된 교회를 위해서 헌신해라. 목회자는 뭡니까? 주의 정도는 캠프 스케줄이 있어야 돼요. 성경 속에 나오는 대교구를 담당해라. 모든 것은 내가 복음을 얼만큼 깨닫고 누리고 있느냐, 거기에 따라서 모든 게 다 방점입니다. 이게요, 제자들에게 치유가 되어서 인격이 되어야 돼요. 그때부터 참응답이 시작됩니다. 이 복음이 제대로 체험되어야 돼요. 복음은 모든 것이다. 지역을 결정한 그날로부터 하나님께서 역사를 시작하시다. 28군데 현장이 어디입니까? 사람들이 안 된다고 생각하는 현장이요. 여러분이 안 된다고 생각하는 그곳은 무조건 가면 되게 돼 있는 현장이에요. 하나님이 문을 열어놓고 있는 현장이에요. 저 현장이. 그래서 중요한 것이 지역 결정이다. 그곳에 갔더니 팀이 구성이 돼요. 예비 캠프 때 뭘 하느냐? 완벽한 세팅을 하는 거예요. 드디어 저와 여러분의 발걸음마다 하늘 땅에 권세 가신 주님의 권능이 나타나기 시작하는 거예요. 그래서 300지교회, 700지교회를 위한 시작 분석부터 예수님께서 공생애를 통한 완벽한 답을, 영적 건축 임직식을 그렇게 준비할 겁니다. 성경 속에 나오는 주님이 가르친 전도에 대한 재훈련, 모든 근본적인 응답은, 체험은 현장입니다. 하나님의 것으로 체험돼서 편집이 되면 현장이 보여요. 하나님의 계획이 깨달아진 거예요. 설계. 그걸 한 달 동안 가서 확인했어요. 그게 디자인입니다. 교육자들이 심부름하겠죠. 보게 될 겁니다. 말로만 듣던 게 이론이 실제로 바뀌어요. 그리스도 안에 모든 것이 다 있습니다. 우리를 구원하기 위한 완벽한 예비된 축복의 잔입니다. 드디어 하나님이 구원 사역을 이룰 수 있는
시간표가 된 거예요. 진짜 올바른 복음운동하는 교회 위해서 하나님이 시작하셨다. 그게 진짜 증거거든. 행여라도 여러분의 입속에 불신앙 안 들어가다. 기도해 보세요. 성령 충만해야 돼. 그래서 지금까지 저와 여러분 체질을 싹 바꿔버려야 돼요. 예수님이 언제 오셨습니까? 때가 차서 메시지 흐름 속에 있는 자, 그 사람의 말을 소개했어요. 용기 있게 나왔는데 그게 엉뚱한 용기라. 사사건건 문제가 일어날 때마다 관점이 주님하고 다른 거예요. 내 뜻대로가 아니고 아버지의 뜻대로. 아버지께서 주신 자는 내가 마시지 않겠냐? 이게 저와 여러분의 참 응답의 시작입니다. 참 응답 25. 나의 인생 결론이 뭐냐? 나와 내 집은 여호와만 섬기겠노라. 확실한 참 증거를 가지고 그 이후에 나온 고백입니다. 이것을 다른 표현으로 하면 참 응답의 시간표요. 가나안 이제 정복이 시작되어지는 시간표입니다. 좁은 문으로 결정과 확정을 해버려야 돼요. 역사는 그때부터 시작됩니다. 전도운동할 하나님이 준비한 제자, 팀 구성, 이를 위한 순회. 여기에서 가장 중요한 게 우리의 동기인데, 다른 말로 하면 이게요, 불신앙이에요. 하나님은 하실 수 있다. 하나님의 시간표 되면 누구든지 가능하다. 그 증거를 보이려고 우리 교회는 가장 중요한 시간표 속에 들어와 있습니다. 치유해야 되는 여러분과 치유받을 우리가 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 该做医治的你们，还有该得到治愈的我们啊，对于我们，耶稣是这样说的： 뭐 핍박은 있을 것이다 말이에요. 会有逼迫的， 그러나 담대하라. 但是放心， 내가 세상을 이겼노라. 因为我已经胜了世界。 기도한다는 것은 모든 걸 다 움직일 수 있습니다. 其实祷告就是全部，祷告这一个就能够运转所有的一切，只是人们不知道而已。 자, 치유 이전에 치유만큼 중요한 치유가 있어요. 在治愈之前如同治愈一样，有非常重要的。 오늘 27절에 이렇게 나왔습니다. 今天27节是这样说的： 이는 너희가 나를 사랑하고 또한 내가 하나님께로 온 줄을 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라. 이렇게 했습니다. 因为你们爱我，而且相信神爱我，而且遵守神的相信我是神那里才来的。 예수님이 누구냐는 겁니다. 那么耶稣到底是谁呢？ 오래전부터 계신 하나님이시다. 他是永古以前已经在的神。 오래 계신 하나님이시다. 라보다 더 중요한 말이 뭡니까? 比永古前已经在的神，比这句话更重要的是什么？ 우리를 살리려고 예수를 통하여 하나님을 보여주셨다. 神为了拯救我们，所以 도대체 예수님 누굽니까? 那到底耶稣是谁？ 이분이 그리스도로 오셨다 이 말. 他作为基督而来， 하나님이신데 그리스도로 오셔야만 해결이 돼요. 他是神，但是作为基督而来才能得到解决。 왕 선자 제사장으로 오셨다 그 말이요. 他身为王先知祭长而来， 여러분의 과거 저주가 완전히 없어지는 영세전에 있던 그리스도다. 你们过去的咒诅彻底能够除去的是永古前的基督。 옛날에 양의 피 바르는 날 빠져나왔어요. 过去呢是抹羊血的 도저히 日 이해가 子 안 脱离 되죠. 了，人就无法理解。 이걸 믿으셔야 돼요. 하나 应该 말만 相信这个， 이해돼요. 只要知道一个就能理解。 전 흑암이 어두움이 말이요. 여러분의 자녀까지 완전히 사로잡고 죽일 겁니다. 성경 그렇게 기록되어 있어요. 全黑暗和幽暗会辖住你们的子女，全部会陷入在败亡当中。圣经是这 하나님은 样说的。 조건 없이 나오라는 거예요. 神却无条件对我们 네가 说要 못 出来， 나오니까 나오도록 길을 주겠다. 因为你不能出来，所以为了让你出来，要给你预备一条路。 여러분이 하나님보다 그럴 겁니다. 그렇죠? 如果你们是 왜 神的话，也会 인간을 这样做。 사단에게 속아 멸망받아 놔둬야 됩니까? 하나님이 컨전해시는 그 조건이 없는 거예요. 为什么把人类放在撒旦的败亡当中呢？应该无条 조건 件的 달면 拯 못 救。 나와. 如果有条件，就不可能出来。 그래서 육신을 입은
하나님이 오셨다 이 말이에요. 所以 찾아. 有着肉身的神来到这地上， 그리스도란 증거로 是基督的凭据， 부활하셨어요. 他复活， 첫 열매로. 出 그래서 出 그 世的果 이름으로 子， 기도해요. 所以要奉他的名祷告。 이분이 재림주로 와서 그리스도다 이 他 말이에요. 是将来会做再临主而来的基督。 이 말이 무슨 말이에요? 여러분의 미래까지도 완전히 보장해 놓으시네. 这句话是什么意思呢？连你们的未来也彻底做好了保障。 많은 사람 다시 살아납니다. 很多的人重新会复活， 영원한 부활로 지옥으로 천국으로 가는 분으로 살이 이 주인인 그리스도예요. 用永远的复活，要么去天国，要么下地狱。这个主人就是基督。 다시 설명했습니다. 예수는 누굽니까? 我再说明一下，耶稣是谁？ 하나님이시요 그리스도로 오셨는데 是神，是身为基督而来， 임마누엘로 是身为以马内利。 오늘 우리 치유소에 가는 분들 상대방에게 예수님 영접하고 이 설명 해주면 좋겠죠. 그리고 기도할 수 있도록만 만들어주면 돼요. 我们做赐予施工的，当他接待耶稣得救以后呢，说明这个内容是很重要的，然后教导他祷告是什么。 기도를 못할 겁니다. 也许他不会祷告， 그래서 여러분의 중보 기도가 필요한 所以 겁니다. 需要大家的中保祷告。 무엇이 치유되어야 됩니까? 什么该得到医治呢？ 창세기 3장 4절 5절에 잡힌 나의 영혼이 치유돼야 돼요. 被创世3章4到5节辖制的我的灵魂应该得到医治， 이러려고 그리스도 오신 겁니다. 为此基督而来。 창세기 6장 4절 5절에 잡혀있는 완전 나의 삶과 생각이 치유돼야 됩니다. 被创世6章4到5节辖制的我的生活，还有我的人生，为了得到医治而来。 창세기 11장 1절 8절 완전히 무너질 바벨탑 속에 있는 나의 삶이 나와야 돼요. 创世11章1到8节，我的生活在彻底会倒塌的巴别塔之中，应该从这里出来。 어떻게 말입니까? 那该怎么做呢？ 이 언약 잡고 기도하면 너희를 진리 가운데로 인도하리라. 握住这个应许祷告的时候，会带领你们在真理之中。 그리고 네가 스스로 하나님 말씀한 것을 알게 될 것이다. 而且你自己就会领会神所说的话， 약속하셨어요. 是这样应许的。 16장 24절에 말씀하셨습니다. 在约翰福音16章24节， 지금 내가 말한 모든 것을 네게 알게 할 것이다. 我所说的一切话必定会让你明白， 담대해라. 要放心， 내가 세상을 이겼노라. 因为我已经胜了世 여기에 界。 큰 비밀이 뭡니까? 这里非常大的一个奥秘是什么？ 눈에 보이지 않게 성령으로 나와 분명히 함께 할 것이다. 因为眼睛看不见的，借着圣灵分明要与我 그때부터 同在。 치유라는 거예요. 从那个时候起发生治 이때부터 愈， 응답 능력 나오는 겁니다. 정치의 뭘 소식. 응답받을 필요도 없어요. 이 있으면 역사 일어나게 되는 겁니다. 从这个时候起出来应允的能力，不 어떤 用 면에서 蒙 내가 应 앞으로 允。 어떻게 될까 그 걱정도 할 필요 없어요. 将来我会如何，也不用担心这个， 성령께서 늘 깨닫게 하시죠. 因为圣灵会教导你的。 담대하라. 내가 세상 이겼노라. 你放心吧，我已经胜过了世界， 이 답을 주신 겁니다. 是给了这个答案， 또 다른 사명 줬어요. 又赐给了另外的一个使命， 이 정도로 끝난 게 아니고요. 没有停在这里， 어떤 사명 줬습니까? 给了怎样的使命呢？ 7절에 이 내가 칠节. 실상을 너에게 말하는 내가 떠나는 것이 너에게 큰 유익이라. 我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。 내가 떠나가면 믿는 너희 모두에게 我若去，将会赐给相信的你们所有的人， 보혜사 성령으로 함께 할 것이다. 借着保惠是圣灵同在。 믿으셔야 됩니다. 要相信。 여러분이 기도할 때 병든 자들에게 성령이 역사하면 치유되는 것이다. 当你们祷告的时候，生病的人身上圣灵做工的话，就必定得到治愈。 다 요한복음 10장 11절 14절이죠. 是约翰福音16章11到14节， 뭡니까? 是指什么？ 세상 임금 世上的 사탄이죠 王是指撒旦， 이걸 무너뜨리라. 要倒塌这个， 그걸 힘을 주겠다고 했어요. 所以有应许要赐给这个力量。 성령이 내 안에만 역사할 뿐만 아니라 이제는 다음에도 현장에 병자에게 역사하실 것이다. 圣灵不仅在我里面做工，也在病人身上，在现场也会做工的。 이 기도 시작하시기 바랍니다. 要开始做这个祷告， 세 가지 뜰입니다. 是3个月， 이게 치유의 비밀입니다. 세 가지 뜰의 24시스템입니다. 这是治愈的奥秘，是在3个月上建立24的体系。 이걸 24는 건데 这个做了24， 내 속에 먼저 만들어야 됩니다. 首先要建立在我里面， 이게 기도입니다. 这是祷告， 교회에 있어야 돼요. 在教会也应该有， 내 속에 있어야 되고 우리 교회에 24.
在我里面也应该有，在教会也应该有24， 현장에 세 가지 뜰. 在现场有3个 이거 月， 있어야 치유가 일어납니다. 有这个才能够发生治 꼭 愈 기억하셔야， 돼요. 必须要切记。 내 마음속에 내 속에도 있어야 되고 우리 교회도 눈에 보여 있어야 되고 현장에도 이게 있어야 돼요. 应该在我里面也有眼睛看不见的，然后在教会也应该有看得见的，然后在现场也应该有。 너희는 마음에 근심하지 말라. 그리스도 하나님 나라 성령 충만의 확실한 인생 메시지를 세팅하고 상구산 보좌의 축복 누리게 하심을 감사드립니다. 염려, 근심하지 않아도 되는 다가올 미래에 대한 승리의 약속을 붙잡고 복음의 인생 메시지를 누리게 하옵소서. 완전히 사탄이 무릎 꿇을 수밖에 없는 사실적인 약속, 길과 진리와 생명 되신 그리스도 언약 붙잡고 사탄을 꺾고 승리하게 하옵소서. 재림주로 오실 그리스도의 절대 약속을 붙잡고 감람산의 언약을 나의 언약으로 누리게 하옵소서. 날마다 상구산 보좌의 축복 누리고 전달하게 하옵소서. 아버지께서 주신 잔, 여호와의 구원을 얻은 행복한 사람으로 부르신 하나님께 감사드립니다. 올바른 복음 체험으로 되어지는 전도를 확인하게 하시고 사역자는 하나님 주신 것만 하고 중직자는 지역을 책임지고 경제로 헌신하며 목회자는 캠프 스케줄을 가지게 하옵소서. 복음을 바르게 깨달아 치유되어지고 복음이 나의 인격이 되게 하시고 복음이 모든 것에 답이 되는 것을 체험하게 하옵소서. 울산 300지교회와 부산 700지교회를 믿음으로 준비하고 임직식을 통해서 영적 건축이 먼저 되어지게 하옵소서. 나의 현장에서 근본 응답을 찾고 안 가본 곳에서 내가 해야 될 것을 찾는 선교의 응답도 받게 하옵소서. 하나님의 뜻대로 되어지는 참 응답을 받고 오직 하나님만 섬기며 영적 건축과 건축의 생을 걸고 지역을 확정하며 불신앙을 버리는 이것이 나의 인생 결론이 되게 하옵소서. 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 하나님이시오 그리스도시오 임마누엘로 오신 예수님을 알고 중보 기도를 누리며 세상 살리게 하심을 감사드립니다. 창세기 3장, 6장, 11장에서 치유되게 하옵소서. 눈에 보이지 않는 성령으로 나와 함께 하심으로 치유, 능력, 응답을 누리게 하옵소서. 많은 핍박 가운데서도 말씀을 기억하며 성령의 함께 하심과 세상 임금을 무너뜨리는 힘을 누리게 하옵소서. 내 속에 우리 교회의 현장에 세 가지 뜰의 24 시스템을 세워 참된 치유를 시작하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며
렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.